सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ मिल बैठे गुरु प्यारिओ, आप सारे ही अति सत्कारयोग हों, भागां वाले हों। मालक परमात्मा की किरपा सदका सहबा की पावन हजूरी विच जुड़ के बैठते हाँ। आयो सुनन पढ़न को बाणी, गुरु की पावन बाणी नूं सुनते हाँ, समझते हाँ, विचारते हाँ। सो आओ जो आपां गुरु की पावन बाणी विचों लड़ीवार शब्द गायन कीता है, इसे ही पावन शब्द की विचार शुरू करिए। विचार शुरू करन तो पहला आपस विच गुरफतेह की सांझ पाउणी। प्रेम भावना सत्कार सहित सब ने बोलना जी आखियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चौथे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जिन्हां दी बख्शिश किरपा दे सदका सूही राग दे विचों आपां एक अष्टपदी दे विचों एक पदा गायन कीता है। मालक ने किरपा कीती है जो आपां पावन शब्द सरवण कीता, इसनूं कई बारी पढ़िया सुनिया होवेगा। शब्द दे बोल हिरदे दे विचों निकले होए हिरदे नूं ही छू जांदे ने। सतगुरु पातशाह ने किरपा कीती है। राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां घर 10वां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरु की किरपा सदका, एक परमात्मा की किरपा सदका। हुण पातशाह जी कह की रहे ने, रहाओ दा जो बंद है, मैं हर हर नाम विसा, गुर पूरे ते पाया अमृत अगम अथा रहाओ। धन गुरु रामदास महाराज जिक्र करते ने, कहते हे भाई, उस अकाल पुरख वाहिगुरु ते सानू अथा भरोसा होना चाहिए। मैं अपने गुरु पासों उस परमात्मा का नाम रूपी सरमाया प्राप्त कर लिया है। गुरपूरे ते पाया, मैं हर हर नाम वसा। वो मालक ते मैनू गुरु ते यकीन है, भरोसा है। आत्मक जीवन देने वाला जो गुरु बिना अपहुँच ते डूंगे दिल वाला, डूंगे सागर वाला, अगम अथा जिदा अंत नहीं है, मैं वो प्राप्त कर लिया। हुण प्राप्त करने दे पिछे कारण की है, इसे ही पावन रहाओ दे बंद विच मेरे मालक ने जिक्र किया। वो जिक्र किया विसाह दा। आपां गुरु की पावन बाणी विचों विसाह बड़े बारी पढ़दे हाँ। रोजाना रोज दे नेम विच जो आपां सुबह शाम अरदास करदे हाँ, अरदास दे विच भी जिक्र आउंदा गा। बख्शो जी की बख्शिश है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी सिखा नूं सिखी दान, केश दान, रहत दान, बबेक दान, विसाह दान। हुण उथे जिक्र किया विसाह दान ते भरोसा दान। भरोसा यकीन विश्वास, विसाह इउं कह लवो सौखा समझ लीए भी अति विश्वास। अपनी जिंदगी दे विच प्रैक्टिकल कीता होया, भाव मैं मेरे मालक तो बिना होर किते भी भरोसा यकीन नहीं करदा। ये सवाल ही नहीं पैदा हुंदा भी मैं मेरे मालक तो बिना किसे ते कोई विश्वास भरोसा कर लवां, हो ही नहीं सकदा। एक कहण दे विच गल आउंदी जी हाँ मेरा विश्वास है, मैनू भरोसा है, मैनू यकीन है ना। इत्थे जिक्र की है भी मैनू मालक परमात्मा तो बिना होर किसे ते भी कोई विश्वास नहीं है, होर किसे ते भी मेरा यकीन नहीं है, ते ना ही मैनू कोई किसे नालों किसे भी लालच दे रूप विच तोड़ सकदा है, वो वाहिगुरु परमात्मा नालों।
ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ 101% ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ, ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਧ ਖਾੜ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਵ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਿਸਾਹ, ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਮ ਪੂੰਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 100% ਯਕੀਨ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਪਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੁਵਿਧਾ ਨਾ ਪੜੂੰ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੂੰ, ਮੜੈ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ, ਯਕੀਨ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਾ ਪੂਜੂੰ ਮੜੈ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੋਏ, ਤੁਰਕ ਮੋਏ ਸਿਰਨਾਈ ਹੋਏ, ਲੈ ਜਾਰੇ ਹੋਏ ਲੈ ਗਾਢੇ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਦੁਹੂ ਨਾ ਪਾਈ ਮਨ ਰੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਪਰਖ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਗਹੂਣੀ, ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਿਹੋ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਆੜੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੱਦਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖਾ ਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੁਨੀਆ, ਅੰਦਰ ਫੈਲ। ਇਹੀ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵ ਜੀਓ ਮੈਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲੇ ਆ ਅਸੀਂ।
बाहरों निर्मल, बाहरों बड़े पाक पवित्र हाँ। हुण इत्थे जदों अंदर सच्चा प्रगट हो गया तो पातशाह जी कहंदे फिर तू खुद ही कमेगा, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने। हुण ये बख्शिश किहदी हुई आ, वो मेरे मालक दी, मेरे प्रीतम ने, मेरे मालक ने मेरे अंदर सदा कायम रहन वाला प्यार पैदा कर दिता। वो प्यार ही सच्चा परमात्मा गा, अंदर सच्चा ने हो। हुण देखो कई बार आपां रोज़ाना के तकरीबन विचार विच ये गल करदे आं भी वो सच्चा परमात्मा साडे हिरदे विच है, वो बाहर नहीं है साडे हिरदे तो। वो गुरु, वो सतगुर पातशाह परमात्मा सब दे अंदर है, सच्चा परमात्मा सब दे अंदर आ ना। जदों आपां ये गल वेखने हाँ तां साडे दिमाग विच कुछ चलण लग जांदा भी जे वो अंदर है तो वो नज़र नहीं आउंदा। कई बार आपां वेखदे ना जे वो परमात्मा अंदर आ वो नज़र आवे, नज़र क्यों नहीं आउंदा गा? नज़र आवेगा कदों? जदों असी गुरु की पावन बाणी नूं समझना शुरू कर दिता। ते गुरु की बाणी समझ के की मिलेगा? जो अज दे समय विच, अज दी इस विचार विच गुरुदेव पातशाह ने जिक्र किया, अंदर मेरे हिरदे च सच्चा सच है। केड़ा सच है? प्यार, सच्चा प्यार है गुरु प्रति, मनुखता प्रति, सब जीव जंतुओं प्रति। मेरे अंदर किसी तरह की कोई वंडी नहीं है। हाँ, वो एक अलग विषय, मेरा शरीरक तल ते लिबास अलग है, मुसलमान वीर दा शरीरक तल ते लिबास अलग है, हिंदू दा शरीरक तल ते लिबास अलग है, जैनी बोधी यहूदी पारसी आपो अपना मत आ, पर सारे गल आपो अपने मत च रह के गल किहदी करदे ने? एक परमात्मा दी, एक अकाल दी गल करदे आ ना। ठीक आ, उन्हां दा जिहड़ा भाव मत है वारी तौर ते वो अलग है। वो जिहड़ा वारी तौर ते उन्हां दा कर्म आ ना, वो कर्म नूं गुरबाणी कटदी आ। मतलब उदाहरण ले लो, दो व्यक्ति आ, उन्हां दोनां ने एक मंजिल ते पहुंचना, एक थां ते जाना। हुण एक सही रस्ते ते चल पिया, एक वो रस्ते ते चल पिया जिस रस्ते ते बहुत ज़्यादा टोए टिब्बे ने, विखड़ा पैंदा कह लो। हुण जिस व्यक्ति कोल उन्हां ने अपने सज्जण कोल पहुंचना ना, वो सज्जण दूर बैठा, वो सज्जण दूर बैठा ना। हुण एक सही रस्ते ते तुरदियां तुरदियां अपने मित्र कोल, अपने सज्जण कोल पहुंच गया। एक पहुंच गया जिहड़ा सही रस्ते ते जांदा सी, वो पहुंचिया भी छेती आ ते पहुंचिया भी सौखा। दो कारण बन गए, पहुंचिया भी छेती ते पहुंचिया भी सौखा। एक वो आ जिहड़ा भाव रस्ता सही नहीं चुन सकिया, टेढ़ा मेढ़ा रस्ता, विंगा बोला रस्ता चुन लिया, वो पहुंचिया भी लेट आ ते हालों बेहाल हो गया। हुण जिहदे कोले पहुंचे ने उहने दस दिता, उहने दस दिता कहंदा अज तो बाद तू ये टेढ़े मेढ़े रस्ते विचों दी नहीं आउणा, तू ना जिहड़ा आ व्यक्ति हैगा ये सही रस्ते ते आएगा, तू इहदे तो सिक्ख्या ले ला, इहदे मुताबक तू तुरे आई, इहदे तो सिद्ध लैके ना इहदे मुताबक तुरे आई तू। ते अज तो बाद जाके ये गल नूं तू अपने होर भाईचारे दे विच जाके दस, वो दसनी की आ भी भाई जो मैं रस्ते ते गया ना ते ये रस्ता गलत आ, बेशक पहुंचदा उत्थे ही आ पर है गलत। जेड़े रस्ते ते आ मेरा सज्जण गया गा ये रस्ता सही आ, ये रस्ता इहदा बिल्कुल सुखाला पिंड गा। हुण जेड़े सज्जण कोले पहुंचे सी उन्हें राय देती भी ये टेढ़े मेढ़े रस्ते राही नहीं, आ रस्ते राही आउणा गा। हुण दोने उथों वापस परत आए, दोने वापस आ गए ना। हुण जेड़े ने उथों सुनिया सी भी टेढ़े मेढ़े रस्ते राही ना तां आप जाना ना होरां नूं तोरना, जदों ओह अपने भरप्पे च, अपने भाईचारे च, अपने पिंड च पहुंचिया ना,
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਦ ਮੰਨੀ। हद किस गल दी मन्नी भी जे मैं अपने भरपे नूं अपने भाईचारे नूं ये गल कही ना भी जेड़ा आ व्यक्ति आ जेड़े रस्ते ते ये गया तुसी इस रस्ते ते तुरना ते मेरा भाईचारा मेरा भरपा शायद उहनूं भुलेखा मैनूं ये गलत कहणगे भी तैनूं अकल नहीं सी, तू बेअकला सी, तू पहलां इसे रस्ते ते जाना सी, क्यों इधरले रस्ते ते गया ते मेरी इहदे च हद का ना ते मैं क्यों इन्हां नूं ये सुखाले रस्ते बारे दसां। उहने अपनी जुबान नूं ताला ला लिया, वो दसणों हट गया। वो कहंदा नहीं जेड़े रस्ते मैं गया सी यही रस्ते वधिया, इसे रस्ते तुसीं जाणागा। उहने अपनी ओ मान लो भी बेइज्जती मन्नी भी जे मैं इन्हां नूं आ वीर दे पाले पासे तोरांगा इहदियां वोटां वध जाणगीआं, लोक इहनूं शाबाशे देण लग जाणगे ते मैनूं शाबाशे नहीं देनी। बस चक्कर की पै गया शाबाशे लैण दा, चक्कर की पै गया शाबाशे लैण दा, प्रभता लैण दा, अपनी उस्तत वडियाई सुनण दा भी जे मैं इहदे आले पासे तोर दिता इहदी शोभा वध जूगी मेरी घट जूगी। ते बंदे दा सुभाग आ बंदा अपनी शोभा घटाउणी नहीं चाहुंदा। कई बार आपां वेखदे आ बंदा गलत काम भी कर लवे ना, वो गलत काम करके भी गलत काम नूं सही साबित करन दे लई बड़ा जोर लांदा गा। गलत काम नूं सही साबित करन दे लई बड़ा जोर लांदा। हुण यही कहानी बन गई साडे इस समाज विच, इस देश दे विच, इस देश समाज विच यही कहानी बनी है ना। वो किहड़ी बन गई जेड़ा व्यक्ति अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम अपने, अंदर सच्चे परमात्मा दे परथाए प्यार नहीं पैदा कर सकिया। वो की कहंदा भी जेड़ा कर्म मैं करदा ना, मैं मड़ियां मसाणा ते जाना, मैं कबरां ते जाना, मैं इधर जाना, मैं उधर जाना, जेड़े भी पुठे मार्ग ते चलिया बुत पूज पूज हिंदू मुए तुरक मुए सरनाई आ मार्ग ते चल रहा गा। वो कहंदा मैं नहीं दसना अपने भरपे नूं अपने भाईचारे नूं भी तुसीं ये मार्ग छड्ड दो। मैं तां हुण यही कहांगा भी ये मार्ग बहुत वधिया भाई, ये मार्ग तो तुसीं पासे नहीं हटना। मतलब वो एक व्यक्ति ने अपने भरपे च अपने भाईचारे च रीत तोड़ती, एक रीत एक रिवाज तोड़ दिता। हुण जदों अज एक पुठे रस्ते ते गया सी कल 4 चल पे, आउण वाले समय च 8 16 32 64 चल पे ना। हुण जदों इस तरह लड़ी चल पई ते फिर आपां नूं पता जेड़ा सच दे मार्ग ते पहलां तुरिया सी ना सही रस्ते ते ओनूं विचारे नूं बोलना पै गया। वो कहंदा ओ लोको ओ मेरे प्यारिओ मेरे सज्जणों, इनू पता जेड़ा तुहाडा बंदा ना इनू पता भी ये रस्ते ते जिथे गया सी ये रस्ता औखा, ये रस्ता बिखड़ा, ये कठिनाई वाला रस्ता, ये रस्ते ते ना जाओ। तुसी ये रस्ते ते जाओगे ठेडे खाओगे, धोखा खाओगे, ये रस्ते च लुटेरे चोर धाड़ भी बहुत कुछ है, ये रस्ते ते ना जाओ। हुण जदों लोकां दा लारा तुर पिया ना, लोकां दा लगाओ वध गया, फिर सच दे मार्ग ते तुरन वाले नूं आवाज़ देनी पई भी ये तां रस्ते ते गलत ते तुर पे। हुण एक बंदे दी वजह करके रीत बन गई। हुण हिसाब लाओ कित्थे गल पहुंच गई। साडे अंदर एक अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा प्यार क्यों नहीं पैदा होंदा, इहदा कारण की है, वजह की है? वजह यही है जो आपां सुन ली। चलो होर भी बड़ियां वजहावां होणगियां, होर भी बड़े कारण आ ना, पर यह भी कारण आ भी साडे अंदर ना साडे परिवार दे विच जन्मे हुए ने, साडी कुल दे विच जम्मे हुए ने, साडे पिंड दे विच जम्मे हुए ने, एक बंदे ने काम खराब कीता गा। अच्छा वो बंदा किहड़ा गा? जेड़ा वो बंदा सी जेड़ा अपने आप नूं बेइज्जत मंनदा सी भी जे मैं सही रस्ता दसता तां मेरी बेइज्जती आ। हुण सौखा थोड़ा होर कर लगे। देखो घर दे विच नौं धी आ गई, वो आ सियाणी, सियाणी है ना, उन्हें अपनी सस माता नूं सारा के समझाता, कहंदी माता जी देखो जेड़ा कर्म तुसीं करदे हो ना ये सही नहीं है। हुण सस मां दे अंदर कीड़ा, दिमाग च ओहदे अंदर कीड़ा की आ, वो कहंदी नहीं जो मैं करदी है सही है,
ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਰੀਤ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ? ਬਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਜੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਨਮੱਤੀ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਆਪਣੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਾ ਹਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਮੰਝ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਆ ਨਾ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ, ਮੜੀਆਂ, ਮਸਾਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੋਚੂਗੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਮੱਤੀਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕਦਮ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 100 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਖੜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਖੜੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਵਰਤਣੀ ਪਈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ, ਨੇਹੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਅਸਲ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ,
ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚਾਂ ਕੱਢਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਘਰ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਧਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਕਰਨੀ ਮੀਨਜ਼ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹੱਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਆਪਣਾ ਅਨਮਤੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰੱਪੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ ਇਹਦੀ, ਪਰ ਸੌਖਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਲਾਉਣੀ ਪਊ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਧਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਰੱਪੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਗਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆਉਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰੱਪੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਧਰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਾ ਚੂਹੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ, ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਲ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਨਿਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਮੇਰੇ ਭਰੱਪੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਾਗੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਇਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਭਾਵ ਸਟਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਸਾਲ, 6 ਮਹੀਨੇ, 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਵ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖੜਿਆ ਬੈਠਾ ਗਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਲੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਲ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਰ ਸਾਂਭੇ ਕੌਣ ਗਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਖੂਬੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ।
अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम अपने। तन मन होए निहाल, वो तो बाद की गल है, मेरा तन कदों निहाल हो, मन कदों निहाल होगा। उदा वेखा वेखी आपां सारी कहने आ जी गुरु कोले जाके मेरा तन मन निहाल हो गया, पर उदा होया नहीं हजे। तो कदों होगा, जदों आपां अपनी जिंदगी दे विचों अपने अंदर ये पक्ष ले लिया भी मैं तो कुछ सीखना ही हाँ, बस गुरु कोले जाके किवें मर्जी सिक्ख्या मिल जाए मैनूं। गुरु ने तो सानू सीखण वास्ते सूर भी दिता, सीखण वास्ते कुत्ता भी दिता, सीखण वास्ते बांदर की उदाहरण भी दिती है। ला लो साहब, हुण जे कोई कहे सूर कोले जाके सिक्ख्या ले ला, कुत्ते कोले जाके सिक्ख्या ले ला, बांदर कोले जाके सिक्ख्या ले ला। तुसीं बहुत वारी पावन बाणी शब्द सुने ने। पातशाह ने सानू वो जीवां दे कोल जाण लई कहा भी जाके सिक्ख्या भाई बाग जा उन्हां कोले सेध ले ला, पर नहीं आपां अपनी इस गल ते इनसल्ट बेइज्जती मन्नी भी नहीं, असीं नहीं काम करांगे। सੱਸ नूं पता वो पहलां उधार ले लई, पर नूंह दी गल मनदी नहीं। वो कहंदी ना जे तेरी गल मान लई फिर तां कहंदी गड़बड़ हो जू, बस मैं अपनी हिंड जारी रखनी आ। ये साडे भरपे च होयागा, ताइयों असीं वो लैन छड्ड नहीं रहे अज भी, जिहड़ी लैन सानू गुरु नालों दूर करी बैठी आ। मड़ियां मसाणा कबरां आदक मन मत्ती नशे विशे बकार, भी लोग मैनू की कहणगे, परिवार मेरा मैनू की कहूगा, मेरा सरीका मैनू की कहूगा। बस जदों गुरु नाल प्यार बनू ना उदों बंदा बेपरवाह हो जांदा गा। अच्छा, ये चौथे पातशाह ने तां गल लिखी आ, चौथे पातशाह ने परवाह नहीं मन्नी पाई। जिथे लोड़ पैगी उथे गुरु दे मत मुताबक गुरु दा ही जस किया, परवाह नहीं मनी किसी दी भी। बस इको ही हिंट ले लो, चौथे पातशाह ने तो अकबर दी परवाह भी नहीं मनीगी। देखो एक ही हिंट काफ़ी है, बड़ा ही है, बहुत बड़ा। चाचे ताए चाचियां मामियां मासियां सब छड्डो, शब नूं छड्ड दो, अपना पिंड छड्डो भी चूना मंडी लाहौर किहो जिहा बरताओ होया, बासर के नानके घर किहो जिहा बरताओ भी छड्डो। आपां सब कुछ छड्ड के इक्को ही हिंट की आ, अकबर दुनिया दा बादशाह, दुनिया दा बादशाह, ओदी परवाह नहीं मनी। जे तीजे पातशाह कहंदे ना पुत्त तैनूं अकबर दे दरबार च ना सवाल जवाब करन लई मैं भेजणागा ते तू उत्थे जा। अंदर सोचिया तां है पातशाह जिथे मैनू भेज रहा ना उन्हां दे मुताबक मैं शरीर करके बड़ा कमजोर हाँ, पर मत करके तेरी बख्शिश है। आपां कल सुनिया सी ना, गुरु दी बख्शिश वो दान है। तू मैनू दान आ जिहड़ा वो मत आ ना सुमत दा दिता गा, ते मत करके मैनू मान इस गल ते जा तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा, जा तू तां मैं मान किया है। ते अपनी विचारधारा रखण दे लई धन गुरु अमरदास महाराज ने अकबर दे दरबार विच भेजता। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई किसी तरह की उस्तत कराउण दा अंदर फुरना नहीं बनिया, किसी तरह की कोई भी किसी गल की दिक्कत नहीं है। बेझिझक होके गुरुदेव पातशाह ने सवालों के जवाब दिते ते आखिर जित प्राप्त की। आपां नूं पता ना भी जिते ने, हरे नहीं जित के आए ने, खुशी खुशी गुरु कोले पहुंचे ने गे। ताइयों उन्होंने लिखा भी भाई जो मेरी जिंदगी का प्रैक्टिकल रूप है, तजर्बा है, वो मैं तुहाडे सारिਆਂ दे सामने चौथे पातशाह कहंदे रख दिता। अंदर सच्चा नेहो, इत्थे आपां समझ रहे सी भी अंदर सच्चा प्यार है, ते वो सच्चा प्यार ही रब है। अंदर सच्चा प्यार ना, सच्चा प्यार ही रब है। अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम अपने, अंदर सच्चे प्यार ने ही मैनू रब दा मिलाप करा दिता। बस ये मान लो अंदरला सच्चा प्यार ही सच ही मेरा सच्चा रब है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि गुरबाणी च किन्ने थाई बहुत थाई मेरे मालक ने प्यार की परिभाषा बारे दस्यागा। एक थां नहीं, आप रोज के नेम विच पढ़ते हैं ना, जिन प्रेम कीओ, जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पायो। जिन्हां ने वाहिगुरू नाल प्रेम कीता, मनुखता दे नाल, इंसानी आदे नाल प्रेम कीता, प्यार कीता, तिन ही प्रभ पायो, तिन ही प्रभ पायो। जिन्हां ने दुर्विहार कीता वो प्रभु नहीं पा सकते। सौखा समझ लीए, धन गुरु अर्जन देव महाराज दा संगत नाल प्यार है, मनुखता दे नाल प्यार है,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ परमात्मा ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। परमात्मा ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, परमात्मा ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਿਰਥੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਉਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ परमात्मा ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਿਆ। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम अपना, प्रेम पटोला तैसा दिता टकण को पत मेरी। भाव प्रेम की गल मेरे मालिक ने गुरबाणी दे विच सानू सिखाई है। अगे पातशाह जिक्र करते ने तन मन होए निहाल। दूजा बाकी आ फिर मेरा मन ते मेरा तन जिहड़ा वो निहाल हो जाता है। मैं गुरु तो नदरी नदर निहाल जाता हाँ, खुश हो जाता हाँ, अति खुशी मैनू मेरे मालिक कोले बैठिया गुरु कोले आया अति खुशी मिलती है। अति खुशी, वो खुशी दुनिया के किसी भी कोने च नहीं मिलती। वो खुशी वो प्यार दुनिया के किसी भी दरवाजे तो नहीं मिलता, किसी दहलीज तो किसी हट तो नहीं मिलता, वो गुरु कोलों मिलता गा। फिर पातशाह जी कहते ने मैं हर हर नाम विसाह। ਆਪਾਂ विश्वास ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਧਨ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ, ਸੰਚ ਹਰ ਧਨ ਪੂਜ, ਸਤਗੁਰ ਸੋੜ ਸਗਲ ਵਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਵਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰ करना। फिर पातशाह जिक्र करते ने गुर पूरे ते पाया अमृत अगम अथा। मैं तो गुरु कोलों ये प्राप्त किया। साडा सवाल होवेगा पातशाह ये मिलता कित्थों आगा? फिर चौथे पातशाह कहते मैनू भाई तीजे पातशाह कोलों मिलिया। जो तीजे पातशाह नूं पुछांगे तुहानूं वो कहते गुरु अंगद साहब कोलों, गुरु अंगद साहब नूं पुछांगे तुहानूं वो कहते गुरु नानक साहब कोलों, गुरु नानक साहब नूं पुछांगे भी तुहानूं वो कहते शब्द गुरु कोलों। शब्द गुरु सुरत तो नचेला। गल कित्थे पहुंच गई? शब्द ते। भाव सीधी गल की आ भी चौथे पातशाह ने खुद कह दिता भी मैनूं तां शब्द नाल जुड़िया जिंदगी दे विच अमृत रस मिलिया। शब्द नाल जुड़िया अमृत रस मिलिया। वो अमृत रस की है? अमृत अमर कर देण वाला, सदा जिंदगी देण वाला। ते सदा जिंदगी कित्थों मिलदी आ? गुरु कोलों। काही सिख ने आके मंग मंगी सी ना, सच्चे पातशाह मुक्त कर दो, मुक्ति दत्त मंगी ना, मुक्त कर दो। मुक्त तो भाव की है? मैनू सदा ही अमर कर दो, मैं कदे भी ना मरा, कदे भी ना मरा, कदे खत्म ना होवां, मैनू ऐसी दात दिओ। ते ओ दात किहड़ी आ? अमृत पीवो सदा चिर जीवो। देखो जिक्र की कीता पंचम पातशाह ने। पंजवें पातशाह कहंदे अमृत पीवो सदा चिर जीवो। सदा तो भाव सदा ही, हर वक्त। अमृत पीवो, ओ अमृत पीओ भाई जिहदे नाल तुसीं सदा ही जिउंदे रहो, मरो ना कदे। वो किहड़ी दात है? वो गुरबाणी ज्ञान रूपी दात है। ज्ञान रूपी दात लेके बंदा जिंदगी च वो काम कर जांदा, शरीर छड्ड जांदा, पर उहदे काम जिंदगी दे विच रहिंदी दुनिया तक उवें जिवें चलदे रहिंदे ने। एक उदाहरण देवां भी जिवें अपने चों हुणी मौजूदा उदाहरण है सत्कारयोग साडी सिख कौम दी महान शख्सियत जिन्हां दे जीवन नूं आपां सजदा करदे हां। एक बिल्कुल आम वर्ग दे विचों पैदा होया सत्कारयोग भाई निर्मल सिंह। आम वर्ग चों पैदा होया ना, आम चों पैदा हो के चौथे पातशाह दी पावन शरण दा भौरा बनिया ते शरण विच रह के इन्ना को कुछ कर गया, शायद वो शरीर छड्ड गया ते पर जो कुछ करके गया
ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ PhD ਵਗੈਰਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ? ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਮਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾ ਕੇ ਕੁਛ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਮ ਅਥਾਹ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਡੂੰਘਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਓ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਵੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਬੇਅੰਤ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ। ਇੱਕ ਦੂਰ ਖੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਡਰਾਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਚਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆਪ ਵੜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੜਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਹੈ ਬੇਅੰਤ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਹੈ ਬੇਅੰਤ, ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਮ ਅਥਾਹ। ਇਹ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਬਿਗਸਿਆ ਹਰ ਨਾਮੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਗਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਣਾ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਹਾਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਹਾਸਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਖੁਸ਼ੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੇੜਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦਿਓ।
ਉਹੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਥ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਰਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆਗਾ, ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਿਜ ਪੀਓ। ਜਿਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੱਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਗਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਜਗਾ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਗੁਰ ਸਲਾਹੀਆ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰ ਅਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਭਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚੱਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੇ ਮਿਲੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਧੋਵਾਂ ਪਾਉ, ਪਾਉ ਤੋਂ ਭਾ ਪੈਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣ ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੀਤ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਰੰਭਤਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੰਨ ਬੈਠਾ, ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਰਸਤੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਰਸਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਪੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਗ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੱਦ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ 'ਚ ਹੱਥ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਰੀਤ ਆ। ਇਹੀ ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਰੀਤ ਆ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੱਜ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਬੜਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਨੂੰਹ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਕੀ ਸੋਚੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚੂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਗੇ ਕੋਲੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੀਤ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੀਤ ਆ, ਇਹੀ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤ ਆ, ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇਹੀ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਇਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿਹੜੀ? ਪੈਰ ਧੋਣੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਧੋਣੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਕੋਈ ਵਾਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਧੋਆ ਦੇਣੇ।
वैसे बंदा आप भी धो सकदा, कोई एडी गल नहीं है, पर आपां धोने अपने अंदर एक भावना नहीं जी ये चंगे हुंदे ने पैर धोने, नहीं काहनूं चंगे हुंदे आ भाई, जिहड़ी गल गुरु ने कही है ना वो असीं समझे नहीं। हाँ पैरां नूं चुम्मना बड़ा चंगा हुंदा रब दे प्यारां नूं, हाँ चंगा है, पर किवें वो गुरु नूं पुछना पऊगा। पैरां नूं मत्था टेकना चंगा, पर वो किवें है, अज मुताबक रीत बन गई साडे समाज दे विच, पर जो गुरु कहंदा